वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, तो आपने इलेक्ट्रॉन रचना अभ्यास कर लीधो। इलेक्ट्रॉन रचना ने बराबर समझी लीधी। आवबाव, पाउली और हुंडीना नियमों ने आधारे आपने 1 થી 20 तत्वों की इलेक्ट्रॉन रचना ने पण बराबर समझ्या। हवे मित्रों, आजनो आपनो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन रचना और आवर्त कोष्टक। खूब ज महत्वनो टॉपिक है मित्रों। आपने जे इलेक्ट्रॉन रचना सीखा ते अने आवर्त कोष्टकनो शुं संबंध है। तो चलो मित्रों, सौ प्रथम आपने शुरू करिए आवर्त में इलेक्ट्रॉन रचना कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन रचना शू महत्व है और त्यार पछी आपने जोईशुं समूह में इलेक्ट्रॉन रचना शू महत्व है। तो सौ प्रथम आवर्तनो जो क्रम है ये आपने शू दर्शावशे। आवर्त क्रम एटले के पहला नंबरनो आवर्तनो अर्थ शुं थाय, बीजा नंबरना आवर्तनो अर्थ शुं थाय। तो आवर्त क्रम ये आपने बाह्यतम कोषનું मूल्य जेने एन कहेवाय छे मित्रों, अथवा एने बीजू कहेवाय छे मुख्य क्वोंटम आंक નું मूल्य दर्शावे छे मित्रों। ओके, आ मुख्य क्वोंटम आंक विषे आपने पछी विगते चर्चा करीशुं। बाह्यतम कोष एटले जे कक्षामां छेल्लो इलेक्ट्रॉन उमेरातो होय तेने आपणे कहीए छीए बाह्यतम कोष। ओके, चलो शुरू करिए। तो आवर्तनो क्रम 1 एटले एनो अर्थ के प्रथम आवर्त में कई कक्षको भराय छे, इलेक्ट्रॉन रचनानुं शुं महत्व छे। तो प्रथम आवर्तनुं पहलुं तत्व एटले आपणे शुरू करिए हाइड्रोजन। मित्रों, हाइड्रोजन थी लईने हीलियम सुधीना तत्व एनी अंदर रहेला होय। हाइड्रोजन 1 थी लईने 2 हीलियम पहलो आवर्त छे एटले बाह्यतम कोष पण कयो होय? पहलो। पहला कोष में कई कई कक्षक रहेली छे मित्रों? यस, 1s कक्षक रहेली छे, बराबर। तो 1s कक्षक में केटला इलेक्ट्रॉन उमेरी शकाय? यस, 1 2 एटले अहींया 1 - 2 नहीं, 1 और 2 महत्तम 2 इलेक्ट्रॉन उमेरी शकाय। एटले मित्रों प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या केटली छे? 2। प्रथम आवर्त आपने अहींया जोईए, जो आ प्रथम आवर्त है नंबर 1, अहींया आपने हाइड्रोजन, अहींया हीलियम, केटला तत्व आपने मूकी सकीए छे? 2 ज। हवे कोई पूछे शा माटे 2 ज तत्व अहींया मुकाया, तो हवे आपने जवाब आपी सकीए इलेक्ट्रॉन रचनानी मददथी कि प्रथम आवर्त में जे तत्व है एमां इलेक्ट्रॉन द्वारा भराती कक्षक है 1s, जेमां 2 ज इलेक्ट्रॉन समाय छे, तेथी तेमां 2 ज तत्व है। चलो बीजा आवर्त विषे आपने जोईए। तो बीजा आवर्त में लिथियम थी शुरू करीने क्या सुधी जईशुं मित्रों? यस, नियोन सुधी। क्या सुधी? लिथियम थी नियोन। हवे अहींया कई कक्षा भराशे? बीजी कक्षा। यस, बीजी कक्षा। बीजी कक्षा में कई कई कक्षको आवे? 2s और 2p। s कक्षक में केटला इलेक्ट्रॉन आपने मूकी सकीए? 2, 1 अथवा 2। और p कक्षक में आपने केटला इलेक्ट्रॉन मूकी सकीए मित्रों? 1 थी शुरू करीने 6 सुधी। एटले अहींया आपने जोईए आ जो बीजो आवर्त छे, तो अहींया s1 s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, अहींया s कक्षक में बीजो इलेक्ट्रॉन, त्यार पछी अहींया आवी जाय ने मित्रों, अहींया कई नथी, 2s 2p आ p विभाग, अहींया p1 p2 p3 p4 p5 p6 सुधी इलेक्ट्रॉन आपने भरी सके। तो केटला तत्व थया मित्रों? s कक्षक वाळा 2 और p कक्षक वाळा 6, एटले कुल केटला तत्व छे? 8। एटले बीजा तत्व, बीजा आवर्त में आपने केटला तत्वोने समावी सकीए छे? 8 ने। चलो त्रीजा आवर्त में आवी जईए। त्रीजो आवर्त क्यांथी शरू थशे मित्रों? यस, सोडियम, नियोन पछी सोडियम 11 थी लईने आर्गोन सुधी जईए। आर्गोन 18 सुधी जईए मित्रों। त्रीजा आवर्त में आवशे 3s और 3p। 3s और 3p मित्रों, एक बहुत महत्वनो प्रश्न थाय, बहुत महत्वनो, ध्यान आपजो कि सर 3s 3p 3d केम न आवे? 3s 3p और 3d तीजा शक्ति स्तर में 3 कक्षको होय, पण मित्रों
અહીંયા આપણે આવબાવનો જે નિયમ છે એને જરાક યાદ કરી લઈએ. આવબાવના નિયમને યાદ કરીએ મિત્રો. એકવાર કક્ષકોનો ક્રમ લખીએ. 1s લેસ ધેન 2s લેસ ધેન 2p લેસ ધેન 3s લેસ ધેન 3p લેસ ધેન 4s. ત્યાર પછી 3d. મિત્રો ધ્યાનથી જો 3p પછી 3d માં ઇલેક્ટ્રોન નથી જતા. 3p પછી ઇલેક્ટ્રોન 3d માં નથી જતા. શેમાં જાય છે? 4s માં. એટલે અહીંયાથી આપણે અટકી જવું પડે, કારણ કે અહીંયાથી નવી કક્ષા શરૂ થાય. અને નવી કક્ષા એટલે નવો આવર્ત. નવી કક્ષા એટલે નવો આવર્ત. એટલે આપણે અહીંયા કોને લઈ શકીએ? માત્ર 3s અને 3p ને જ લઈ શકીએ, 3d ને લઈ શકતા નથી. ઓકે. s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન, p માં 1 થી લઈને 6 ઇલેક્ટ્રોન હમણાં સમજાવ્યા પ્રમાણે. તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આમાં પણ ઉમેરી શકાય? યસ, 8. એટલે તત્વોની સંખ્યા પણ કેટલી આવશે? અગેન ત્રીજા આવર્તમાં કેટલા તત્વો આપણે ઉમેરી શકીશું? 8. અહીંયા આપણે ઉમેરી શક્યા 2, 8. અહીંયા કેટલા ઉમેરી શકીશું? 8. ઓકે, ચાલો ચોથા આવર્તનો વિચાર કરીએ મિત્રો. આવર્ત નંબર 4. તો સોડિયમ પછી આવે પોટેશિયમ, 19 નંબરનું તત્વ. અહીંયા આર્ગોનની નીચે જઈએ તો ક્રિપ્ટોન, 18 ને 18 36 નંબરનું તત્વ. બરાબર, અંતિમ તત્વ. હવે આમાં શરૂ થશે ચોથી કક્ષા એટલે 4s. હવે અહીંયા આવશે 4s પછી 3d, પછી આવશે 4p. હવે અહીંયા 4p થી કેમ અટકવાનું? 4s 3d 4p અને ત્યાર પછી આવી જાય 5s. શું આવી જાય મિત્રો? 5s. પાછી નવી કક્ષા શરૂ થાય એટલે 3 નો સમાવેશ આપણે કરી શકીએ. તો અહીંયા આવે 4s 3d અને 4p. s માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? ફરીથી 2. d માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? યસ, હા, ડી કક્ષકો 5 પ્રકારની હોય એટલે 1 થી લઈને 10 સુધી ઇલેક્ટ્રોન સમાય. અને p માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 1 થી લઈને 6. ચાલો જુઓ અહીંયા, જો આ ચોથો આવર્ત છે. આ જે છે s1 s2, અહીંયા s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન. પછી આ જે છે મિત્રો અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી આ d1 થી શરૂ કરીને અહીંયા d10 સુધી ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય બધામાં. કે d1 થી શરૂ કરીને d10 અને ફરી પાછો શું આવી જાય? p1 થી શરૂ કરીને આપણે અંતે પહોંચેતા કેટલા થાય? p6. કેટલા તત્વોથી આવે ગણો? 2 10 12 ને 6 18. એટલે ચોથા આવર્તમાં કેટલા તત્વો છે મિત્રો? 18. પહેલા આપણે કદાચ 9મા ધોરણમાં એવું મોડે કરાવ્યું હોય 2 8 8 18 18 32, પણ ત્યારે ખબર નહોતી કે કેમ 2 8 8 પછી 18, કેમ ચોથા આવર્તમાં 18 જ તત્વો છે. હવે કોઈ પૂછે તો તમે જવાબ આપી શકો? યસ, ચોથા આવર્તમાં 3 કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. કઈ 3 કક્ષકો? 4s 3d અને 4p. આવબાવના નિયમ પ્રમાણે મિત્રો s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, d માં 10 ઇલેક્ટ્રોન સમાય અને p માં 6. એટલે 10 ને 2 12 ને 6 18. એટલે ચોથા આવર્તમાં કેટલા તત્વો છે? 18 તત્વો છે. ઓકે મિત્રો. નંબર 5, પાંચમા આવર્તમાં આવી છે સોડિયમ પોટેશિયમ, ત્યાર પછી રૂબિડિયમ. નંબર કેટલો? તો 36 પછી અહીંયા 37 થી શરૂ થાય. અહીંયા ક્રિપ્ટોન, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, પછી યસ ઝેનોન 54. મિત્રો આમ ક્રમમાં પણ યાદ રાખી શકીએ, આપણે સમૂહ યાદ રાખતા હોય ને, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, ફ્રાન્સિયમ, એ રીતે પણ યાદ કરી શકીએ. હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન. હવે મિત્રો આવબાવના ક્રમ પ્રમાણે હવે આવશે 5s, પાંચમો આવર્ત. કોઈ પણ આવર્ત શરૂ થાય એટલે s કક્ષકથી શરૂ થાય. શેનાથી? s કક્ષકથી. સૌથી પહેલા s, બરાબર, એટલે 5s. 5s પછી એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જશે મિત્રો. 5s પછી એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જશે 4d. આવબાવનો ક્રમ જોતા રહેજો, બરાબર, આવબાવનો ક્રમ યાદ હોવો જોઈએ. અને ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રોન જશે મિત્રો 5p માં.
સેમ જે ચોથા આવર્તમાં થયું એવું અહીંયા થશે. એટલે હવે તમે જાતે પણ ગણી શકો પાંચમા આવર્તમાં. અહીંયા પાંચમા આવર્તની વાત કરીએ. અગેન S1 S2 ડીના 10 ઇલેક્ટ્રોન અને P1 થી લઈને P6 કેટલા થશે મિત્રો? 18. એટલે પાંચમા આવર્તમાં પણ કેટલા તત્વો મૂકી શકીશું આપણે? 18. કેમ? એસમાં 2, ડીમાં 10 અને પીમાં 6. ઓકે, ચાલો છઠ્ઠા આવર્તમાં આવી જઈએ મિત્રો. રૂબિડિયમ, પછી અહીંયા આવે સીઝિયમ, 55 નંબરનું તત્વ થી લઈને અંતિમ તત્વ પર આપણે ચાલ્યા જઈએ તો ઝેનોન, પછી રેડોન, 86 નંબરનું તત્વ. તો હવે અહીંયાથી ખાસ સમજવાનું છે. હવે છઠ્ઠો આવર્ત શરૂ થાય છે. છઠ્ઠો આવર્ત એટલે 6s થી શરૂ થાય. પણ મિત્રો આઉટબાઉન્ડનો ક્રમ તપાસો. હવે અહીંયાથી F કક્ષકો ભરાવાનું શરૂ થશે. કઈ કક્ષકો મિત્રો? F. અહીંયા શું આપણે જોયું આગળ? ડી કક્ષકો ભરાતી હતી. હવે છઠ્ઠા આવર્તથી કઈ કક્ષકો ભરવાનું શરૂ થશે? F કક્ષકો. કઈ F કક્ષક આવશે? તો એના માટે એક સૂત્ર છે મિત્રો, NS n-2f n-1d np. એટલે જો S નો ક્રમાંક n હોય, મુખ્ય ક્વોન્ટમાંકનું મૂલ્ય, તો F માટે આપણને કિંમત મળે n-2, D માટે મળે n-1 અને P માટે મળે np. ચાલો અહીંયા ચકાસી લઈએ. જો અહીંયા શરૂઆતમાં 1s, તો એમાં તો F, D કે P કક્ષક નથી. બીજા આવર્તની વાત કરીએ તો એની અંદર 2s, બીજા આવર્તમાં અથવા બીજી કક્ષામાં F કક્ષક પણ નથી, D કક્ષક પણ નથી. મિત્રો કેવી રીતે ખબર પડે? કક્ષકોના પ્રકારવાળું થિયરી આપણે ભણેલા, એમાં કીધેલું કે બીજા આવર્તમાં બીજી કક્ષા માટે 2 જ કક્ષકો છે, S અને P. ઓકે, તો 2s 2p. ત્રીજામાં જઈએ તો 3s, બરાબર, 3 - 2f એટલે 1f. 1f આવતું નથી મિત્રો. 3 - 1d એટલે કેટલા થાય? 3 - 1d એટલે 2d. 2d પણ નથી. આ શેનાથી ખબર પડશે? કક્ષકોના પ્રકાર. 2d કક્ષક નથી. ત્યાર પછી આવશે 3p, એટલે અહીંયા આપણે લઈશું 3p. આ સૂત્રને સમજવું હોય મિત્રો તો અહીંયા n બરાબર 1 કિંમત લેવાની, અહીંયા n બરાબર 2, n બરાબર 3, n બરાબર 4, n બરાબર 5 અને હવે n બરાબર 6. ચાલો n બરાબર 6 ની વાત કરીએ. 6s, 6s પછી આવે 4f. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન શેમાં જશે? 4fમાં. 4f. અહીંયા તમને એમ થાય કે સર 5s છે તો 3f કેમ નહીં આવે? મિત્રો કક્ષકોના પ્રકાર યાદ કરો. 3s, 3p, 3d જ આવે, 3f આવતું નથી. એટલે આપણે અહીંયા 3f લખી શકતા નથી. જે કક્ષકનું અસ્તિત્વ હોય તે જ લખાય સૂત્રમાંથી, બરાબર. ઓકે, તો 6s, 4f, પછી 6 - 1d એટલે 5d અને અંતે 6p. કઈ કઈ કક્ષકો આવશે? ફરીથી કોઈ પૂછે છઠ્ઠા આવર્તમાં કઈ કઈ કક્ષકો હોય તો આ સૂત્રને યાદ કરવાનું, NS n-2f n-1d np. 6s, 6 - 2 4f, 6 - 1d 5d 6p. ચાલો S કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 2. F કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 14. D કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 10. P કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 1 થી લઈને 6. 14 ને 2 16 ને 10 26 ને 6 કેટલા થયા? 32. એટલે છઠ્ઠા આવર્તમાં કેટલા તત્વો સમાઈ શકે મિત્રો? 32 તત્વો સમાઈ શકે, બરાબર. ચાલો જુઓ અહીંયા. હવે મિત્રો અહીંયા ખાસ આ જે છઠ્ઠો આવર્ત છે ને એમાં અહીંયા S ના ઇલેક્ટ્રોન S1 S2, પછી અહીંયા D કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા P ના ઇલેક્ટ્રોન, એટલે P માં ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા તત્વો. તો F વાળા તત્વો ક્યાં છે મિત્રો? યસ, ધ્યાન રાખજો. F વાળા જે તત્વો છે તે અહીંયા લખેલા છે. આ છે F વિભાગ. મિત્રો Fમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે 14 ઇલેક્ટ્રોન, 1 થી શરૂ કરીને 14 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે,
તે તત્વો તમને અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે, નીચે આવર્ત કોષ્ટકને તળિયે. પણ ખરેખર મિત્રો આ જે લાઈન છે ને એને લેન્થેનાઇડ, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આ જે અહીંયા તત્વો તમને લખેલા છે, બરાબર, અહીંયા આપણે શરૂઆત કરીએ તો સીરિયમથી લઈને લ્યુટેશિયમ સુધીના તત્વો, જો નીચે આવર્ત કોષ્ટક ખુલ્લો જો, સીરિયમથી લઈને લ્યુટેશિયમ સુધીના તત્વો આપેલા છે. આને કહેવાય છે લેન્થેનાઇડ શ્રેણી. લેન્થેનાઇડ શ્રેણી ખૂબ જ અગત્યની શ્રેણી છે. હવે કોઈ પૂછે લેન્થેનાઇડ શ્રેણી કયા વિભાગમાં આવેલી છે, કઈ જગ્યાએ આવે છે, તો એ છઠ્ઠા આવર્તમાં છે. કયા આવર્તમાં છે મિત્રો? છઠ્ઠા આવર્તમાં. પણ સરળતા માટે આ 14 તત્વોને ક્યાં બતાવવામાં આવે છે? નીચે. તો 18 તો હતા અને પ્લસ આ 14. 18 તો આપણે એમના ગણીએ જ છે, 18 તો છે જ, પ્લસ નીચે જે 14 આપેલા છે તે, એટલે કુલ કેટલા તત્વોને સમાવે છે? 32 તત્વોને સમાવે છે. ઓકે, ચાલો 7મા આવર્તની વાત કરીએ. તો 7મા આવર્તમાં સેમ ફ્રેન્ડ્સ, ઉપરની જેમ લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ, 87 નંબરનું એલિમેન્ટ. અહીંયા છેલ્લે પહોંચી જઈએ તો 118. અહીંયા મિત્ર હજુ આ તત્વ શોધાયું નથી, એટલે એનું કાયમી નામ નથી અપાયું. તો આપણે હંગામી નામ પદ્ધતિ શીખીને આવ્યા, બરાબર ને? હંગામી નામ પદ્ધતિ પ્રમાણે નામ થશે ઓક્ટિયમ, UUO. ઓકે, ચાલો n બરાબર 7. 7મી કક્ષા. કઈ કક્ષકો લખીશું? જુઓ અહીંયાથી 7s બે રીતે લખી શકો, કાં તો અવયવના ક્રમ પરથી લખી શકો અથવા સૂત્ર પરથી લખી શકો. 7s, 7 - 2f, 5f, 7 - 1d, 6d, 7p. ઓકે, ફરીથી મિત્રો અહીંયા f નથી લખી. કેમ નથી લખી? કારણ કે ત્યાં f કક્ષકો નિયમ પ્રમાણે આવતી નથી, બરાબર. જેમ કે 3s તો 3 - 2f, 1f, 1f કક્ષક જ નથી. ઘણા મિત્રો પછી પૂછે છે કે સર અહીંયા f કેમ નથી લખી, અહીંયા d કેમ નથી લખી? પણ મિત્રો જે કક્ષકો પોસિબલ હોય એ જ કક્ષકો આપણે અહીંયા લખવાની છે. ઓકે, 7s, 5f, 6d અને 7p. s કક્ષકમાં અગેન 2 ઇલેક્ટ્રોન, fમાં 1 થી લઈને 14 ઇલેક્ટ્રોન, ડીમાં 1 થી લઈને 10 ઇલેક્ટ્રોન અને p કક્ષકમાં 1 થી લઈને 6 ઇલેક્ટ્રોન. ફરી પાછા ગણશો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે મિત્રો? 32. ઓકે, ચાલો મિત્રો, હવે અહીંયા જે છે આમ 32 તત્વો થશે, પણ આ જે સંખ્યા છે એ દર્શાવવામાં આવતી નથી 7મા આવર્તમાં મિત્રો. એને અધૂરો આવર્ત કહે છે, અધૂરો. આ શબ્દ યાદ રાખજો. 7મા આવર્તને કેવો આવર્ત કહેવામાં આવે છે? અધૂરો. કારણ કે હજુ તેમાં કેટલાક તત્વોનું સંશોધન કાર્ય ચાલુ છે, સંશોધન કાર્ય પૂર્ણ થયું નથી. એટલે અહીંયા 32 છે એવું કહી શકાય નહીં. એ જ્યારે પૂર્ણ થશે ત્યારે 32 કહેવાશે. અત્યારે આપણે એને કહીશું અધૂરો આવર્ત. 7મા આવર્તને આપણે શું કહીશું? અધૂરો આવર્ત. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો 7મા આવર્તમાં અગેન છઠ્ઠામાં સમજાય પ્રમાણે એસના 2, ડીના 10 અને પીના 6, એટલે 18 તો ખરા જ. અને પ્લસ હવે અહીંયા બીજી લાઈન, અહીંયા જે છે અહીંયાથી બીજી લાઈન જો આવર્ત કોષ્ટકમાં એક્ટિનિયમ નામના તત્વથી શરૂ થાય અને અંતે અહીંયા સોરી મિત્રો થોરિયમથી શરૂ થાય, થોરિયમથી શરૂ થાય અને છેલ્લે લોરેન્શિયમ. ક્યાં સુધી? લોરેન્શિયમ સુધીની શ્રેણી છે. થોરિયમથી શરૂ કરીને લોરેન્શિયમ. આ શ્રેણીનું નામ છે મિત્રો એક્ટિનાઇડ શ્રેણી. કઈ શ્રેણી? એક્ટિનાઇડ શ્રેણી તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. તો એક્ટિનાઇડ શ્રેણી કયા આવર્તમાં આવેલી છે એવું પૂછે તો યસ, એક્ટિનાઇડ શ્રેણી કયા આવર્તમાં છે? 7મા આવર્તમાં રહેલી છે મિત્રો. તો અહીંયા આપણે આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરી. આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને શું દર્શાવે છે? તો આપણે આવું જાણીએ છીએ 2, 8, 8, 18, 18, 32. તો મિત્રો હવે આપણને ખબર પડી કે શા માટે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની મદદથી આપણને ખબર પડી કે શા માટે પહેલા આવર્તમાં 2 જ તત્વો મૂકવામાં આવ્યા છે
બીજા અને ત્રીજા આવર્તમાં 8 તત્વો મૂકવામાં આવ્યા છે, ચોથા અને પાંચમા આવર્તમાં 18 તત્વો મૂકવામાં આવ્યા છે, છઠ્ઠામાં 32 છે અને સાતમામાં 32 માટેની જગ્યા રાખી છે. શા માટે આવું આવર્ત કોષ્ટક બન્યું છે? ઇલેક્ટ્રોન રચનાને લીધે. ઇલેક્ટ્રોન રચનાના જે નિયમો છે તેને કારણે આવું બને છે મિત્રો. જો મિત્રો તમને અહીંયા સમજવામાં તકલીફ લાગતી હોય તો એવું બની શકે કે તમને ઇલેક્ટ્રોન રચનાનું પૂરતું નોલેજ નથી, તો મારી એક સલાહ છે કે પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાના નિયમો બરાબર અભ્યાસ કરો, એના વિડીયોને ફરીથી એકવાર જોવો, સમજો અને પછી અહીંયા આવો. ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડતી હશે તો જ અહીંયા જે સમજાવ્યું એ તમને બધો ખ્યાલ આવશે. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાનું શું મહત્વ છે તેનો અભ્યાસ કરીએ. ચાલો, તો સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના, સૌપ્રથમ સમૂહમાં જે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય તે તત્વોને સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે. એટલે એને આપણે એમ કહી શકીએ મિત્રો કે સમૂહમાં રહેલા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી હોય છે? સમાન. ઓકે, ઉદાહરણથી સમજીએ. ચાલો, તો આપણે આજે સમૂહ એકનું ઉદાહરણ લઈએ. સમૂહ એક ના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો અભ્યાસ કરીએ, એનાથી આપણને ખ્યાલ આવશે. ઓકે, સમૂહ એકમાં કયા કયા તત્વો છે મિત્રો? ચાલો યાદ કરો બરાબર. યસ મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, એક અગત્યની નોંધ છે. આપણે અહીંયા હાઇડ્રોજન લખીએ છીએ પણ હાઇડ્રોજનને પ્રથમ સમૂહમાં ગણવામાં આવતો નથી, એવું આપણે આગળ ડિટેલમાં પણ શીખીશું મિત્રો. અહીંયા જે હાઇડ્રોજન આપણી પાસે છે આવું બતાવીએ છીએ બરાબર, પણ હાઇડ્રોજનને શા માટે એ આપણે ચર્ચા પછી કરીશું. હાઇડ્રોજનને વચ્ચે અહીંયા મૂકવામાં આવે છે. એટલે જો પ્રથમ સમૂહની આપણે વાત કરીએ તો પ્રથમ સમૂહની શરૂઆત હાઇડ્રોજનથી કરવાની નહીં મિત્રો, શરૂ થશે લિથિયમથી. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. એના પરમાણુ ક્રમાંક કેવી રીતે લખીશું? ચાલો જોઈએ, એ પણ સમજી લે. આનો પરમાણુ ક્રમાંક 3. પછી આ બીજા આવર્તમાં કેટલા તત્વો આવે? 8. એટલે 3 પછી 8 ઉમેરવાના, કેટલા મળશે તમને? 11. ઓકે, પછી આ ત્રીજો આવર્ત, તો એમાં ફરી પાછા ત્રીજાથી ચોથા આવર્તમાં આવે તો કેટલા તત્વોની સંખ્યા ઉમેરાય? 8. એટલે અહીંયા તમને પરમાણુ ક્રમાંક મળશે 19. એટલે મિત્રો, જો આપણને એક જ પરમાણુ ક્રમાંક યાદ હોય ને પહેલા જ તત્વોનો સમૂહનો, તો પણ આપણે બધાના પરમાણુ ક્રમાંક નક્કી કરી શકીએ. કઈ રીતે? હમણાં આપણે શીખાતે 2, 8, 8, 18, 18 અને 32ના નિયમ દ્વારા. જો અહીંયા શીખો તો અહીંયા લિથિયમથી સોડિયમમાં 8નો ડિફરન્સ છે, સોડિયમથી પોટેશિયમમાં 8. હવે 8, 8 પૂરું થઈ ગયું. હવે કઈ સંખ્યા હશે? 8, 8 પછી 18, તો 19માં 18 ઉમેરો. ચાલો, 19માં 18 ઉમેરો, કેટલા થશે? યસ, 37. કેટલા થશે? 37. ઓકે, એની અંદર પાછા 18 ઉમેરો, કેટલા થશે મિત્રો? યસ, 55. કેટલા? 55. એટલે આ ગોખવાની જરૂર નથી, તમને ખાલી 3 ખબર છે તો તમે અહીંયા સુધી કરી શકો. ઓકે, ચાલો, 55માં 32 ઉમેરો જોઈએ, વત્તા 32, 5 ને 2 7 અને 5 ને 3 8, 87. તો જો મિત્રો, અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક ગણતરીથી પણ મેળવી શકાય. ઓકે, ચાલો બીજી એક પ્રેક્ટિસ કરાવો એટલે તમને આનો પણ થોડો ખ્યાલ આવે. ધારો કે આપણી પાસે તત્વ છે હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન. ઓકે, ચાલો, હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે
આ તો બધાને ખબર છે, ઉમેરતા જાવ આ પ્રમાણે. ચાલો 2 માં 8 ઉમેરીએ, કેટલા થશે? 10. 10 માં પાછા 8 ઉમેરો, 18. 18 માં બીજા 18 ઉમેરો, 18 કેટલા થાય? 18 ને 18, યસ 36. 36 માં 18 ઉમેરો, કેટલા થશે? 54. 54 માં 32 ઉમેરો, 86. તો મિત્રો તમે પણ પ્રેક્ટિસ કરજો આ રીતે, બરાબર? તો તમે પરમાણુ ક્રમાંકને સારી રીતે સમજી શકશો. ગોખવાની જરૂર નહીં પડે, ખાલી પહેલા તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક ખબર હશે ને તો આખા સમૂહના બધા જ તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંકને તમે લખી શકશો ગણતરીથી. અને જી નીટ માટે આ બહુ ઉપયોગી બાબત છે. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના પર આવી જઈએ. તો લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે મિત્રો? હા, ટૂંકી ઇલેક્ટ્રોન રચના લઈશું. હિલિયમ 2s1. સરસ, વેરી ગુડ. સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? નિયોન 3s1. ફાઇન. પોટેશિયમની બોલો, ચાલો તમે કહો હવે પોટેશિયમની. વિચારો. પોટેશિયમ, યસ, નિયોન પછી આર્ગોન 4s1. અહીંયા આર્ગોન પછી ક્રિપ્ટોન 5s1. પછી ઝેનોન 6s1. ફ્રાન્સિયમ, રેડોન 7s1. મિત્રો આને બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય. આ જે આપણે લખીએ છીએ ને 2s1, 3s1, 4s1, આ બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. જો કેવી મળે છે? સમાન મળે છે. હા, બધા તત્વોમાં શું છે? એસ કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે. આને કહેવાય બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. સમૂહમાં કેવી હોય છે? સમાન. મિત્રો આને આપણે સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના, ગણિતના નિયમ મુજબ આનું સામાન્યકરણ કરીએ 2, 3, 4, 5, 6, 7 માટે n લઈ લઈએ તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આપણે કહી શકીએ ns1. પ્રથમ સમૂહના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના જણાવો. સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? ns1. જ્યાં n બરાબર 2 થી લઈને આપણે 7 લઈ શકીએ મિત્રો. ઓકે મિત્રો, તો હવે બીજો સમૂહ લઈએ અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના વિચારીએ તો શું થાય? સીધા જ કહી શકો તમે. બીજો સમૂહ બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ, રેડિયમ. પરમાણુ ક્રમાંક ફટાફટ ઝડપથી. આનો પરમાણુ ક્રમાંક મને ખબર છે 4. 4 ને 8 12, 12 ને 8 20, 20 ને 18 38, 38 ને 18 કેટલા થશે? 56. અને 56 ને 32 કેટલા થશે? 88. ચાલો ઓકે, ફટાફટ કરીશું. હિલિયમ 2s2, નિયોન 3s2, આર્ગોન 4s2. આ તો મિત્રો જો આટલું આવડે તો બધું પણ આવડી જાય. આર્ગોન પછી શું આવે? ક્રિપ્ટોન 5s2. પછી ઝેનોન 6s2. રેડિયમમાં રેડોન 7s2. શું થયું મિત્ર? બીજા સમૂહની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના સમૂહ 2 ની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને શું મળી? ns2. સમૂહ 1 ની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને શું મળી? ns1. એટલે મિત્રો એમ કહેવાય કે તત્વોની સમૂહમાં રહેલા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી હોય? સમાન હોય. ઓકે મિત્રો, ચાલો હવે થોડીક વધારાની વાત કરીએ. મારે સમૂહ 13, આ જે સમૂહ છે એના ક્રમાંક તો આપણને ખબર છે. આ સમૂહ નંબર 1, 2, અહીંયાથી શરૂ થાય 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 થી લઈને 12 સુધી. પછી અહીંયા 13, 14,
15, 16, 17 અને 18. તો સમૂહ 13ની ઇલેક્ટ્રોન રચના મારે કરવી છે. શેની? સમૂહ 13ની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના. આવો પ્રશ્ન પૂછાય, ચોપડીમાં તમને નહીં મળે. કેવી રીતે જવાબ આપવો એવું તમને શીખવું છું. ચાલો, સમૂહ 13નું પ્રથમ તત્વ એટલે અહીંયાથી આપણે જોઈએ મિત્રો, તો અહીંયા આવે લિથિયમ, પછી બેરેલિયમ, પછી અહીંયા આવે બોરોન. કયું તત્વ આવે અહીંયા? બોરોન. ઓકે, ચાલો, બોરોનની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન, બોરોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? બોરોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે હિલિયમ 2s2 2p1. હિલિયમ 2s2 2p1. બસ પહેલા તત્વની ખબર પડી એટલે પૂરું. જો અહીંયા આની 2s1 હતી તો જવાબ આવ્યો ns1. આની પહેલી હતી 2s2, જવાબ આવ્યો ns2. તો આની 2s2 2p1 છે. શું જવાબ આવશે મિત્રો? હા, કંઈ નહીં, સિમ્પલ, 2 કાઢી નાખવાના અને એની જગ્યાએ લખી દેવાનો n. જવાબ આવ્યો ns2 np1. સમૂહ 13 ns2 np1. મિત્રો શોર્ટકટની વાત કરું તો આ 3 પર ટાર્ગેટ કરવાનો. શેની પર? 3. 13 છે એમાંથી કઈ સંખ્યા પર ધ્યાન આપવાનું? 3. 3 ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષામાં આવવા જોઈએ. s માં 2, p માં 1. ચાલો, સમૂહ 14. સમૂહ 14. બોરોન પછી કયું તત્વ આવે મિત્રો? કાર્બન. કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું કહેશો? હિલિયમ. યસ, બોલો, હિલિયમ પછી ફાઇન 2s2 2p2. શું સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના બનાવશો? યસ, વેરી ગુડ, ns2 np2. આ 2 કાઢી નાખવાના, એની જગ્યાએ લખી દેવાનું n. તો મિત્રો જો આ 2 તમે બરાબર સમજ્યા હોય તો તમે સમૂહ 18 સુધીની બધી જ ઇલેક્ટ્રોન રચના સામાન્ય રીતે લખી શકો, પરીક્ષામાં એના જવાબ આપી શકો. ચાલો, તો થોડુંક એ આપણે ઝડપથી જોઈએ. તો આ 4 નંબર, આ શોર્ટકટ છે 4. તો અહીંયા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ? 4. 14માંથી ખાલી પાછલો છેલ્લો ડિજિટ જોવાનો. તો ns2 np2. સમૂહ 15. ચાલો, તમે મને ડાયરેક્ટ જવાબ આપો. સમૂહ 15માં શું થશે? યસ, વેરી ગુડ, ns2 np3. સમૂહ 16ની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના 6 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. જો પરીક્ષામાં રીતે જવાબ અપાય સમૂહ 16ની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના, તો ns અને np, 13 થી લઈને 18માં ns અને np આવે. હવે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, જોજો 6 ઇલેક્ટ્રોન, તો 2 તો s માં આવે, s માં 2 આવી ગયા. p માં કેટલા આવશે? 4, ns2 np4. ચાલો, લાસ્ટ 2 ફટાફટ ટ્રાય કરીએ. સમૂહ 17. ઓકે, 7 ns np. ચાલો બોલો જોઈએ. 7 ઇલેક્ટ્રોન કરવાના છે. s માં કેટલા આવે? યસ, 2. p માં કેટલા આવે? 5. બરાબર છે. ચાલો, સમૂહ 18. સમૂહ 18 શું થશે? ns2 np6. કક્ષા પૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. એટલે સમૂહ 18ના તત્વોને નિષ્ક્રિય તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાનું શું મહત્વ છે તેનો અભ્યાસ કર્યો. ઓકે મિત્રો, તો આજના ટોપિકને તમે બરાબર સમજી જ ગયા છો. તો હવે સમય છે મિત્રો હોમવર્કનો. પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. મિત્રો હવે આપણે આ ટોપિકમાં બધું સાંભળી તો લીધું, પણ જ્યાર સુધી લખીશું નહીં ત્યાર સુધી આપણને આવડશે નહીં અને સાચી સમજણ પણ નહીં મળે. એટલે મિત્રો અહીં વિડીયોને અંતે હોમવર્ક માટેના કેટલાક પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે. તો આ બધા પ્રશ્નોને તમે સારી રીતે તમારી નોટમાં લખજો. બરાબર? ન સમજાય તો આપણે ડાઉટ સેશનમાં પૂછજો કે કેટલું લખવું. ઓકે, પહેલાં તમારી બેસ્ટ ટ્રાય કરજો અને ખૂબ જ સારી રીતે હોમવર્ક કરજો. આ ઉપરાંત મિત્રો અહીંયા પ્રેક્ટિસ માટે થોડાક MCQ પણ આપેલા છે, જેને આપણે કહીએ છીએ ડેઇલી પ્રેક્ટિસ પેપરની જેમ. તો મિત્રો આ જે MCQ છે એને બરાબર સમજજો અને એના આન્સર
તમે ટ્રાય કરજો અને અંતે આપેલા આન્સર સાથે સરખાવજો. ન સમજાય ફરીથી જ્યારે આપણું ઝૂમ પર ડાઉટ સેશન હોય ત્યારે આપણે એને સોલ્વ કરીશું. ઓકે.